بشيم وروح قادس هذا له شارير ولا والمين آمين. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദ്യം തന്നെ ആമേൻ. ഒന്നിനായിരിക്കുന്ന ജോർജ് അച്ഛൻ, സഹോദരനും സ്നേഹിതനുമായിരിക്കുന്ന ഫിലമോൻ അച്ഛൻ, കർത്താവിൽ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരീ സഹോദരങ്ങളെ, my beloved children. Today we have almost come to the end of the Sundays of the Great Lent in accordance with the deliverance services and healing ministries of Lord Jesus Christ. And today there is a long passage of meditation of the healing ministry of Lord Jesus Christ where he heals a blind man. The church fathers have selected the passage from John, the Gospel of St. John, chapter 9, which includes the long incident that has happened when this ministry had done. നോമ്പിൻ്റെ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ചിന്തകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണ്. ഇന്നലെ സന്ധ്യയ്ക്കുള്ള സെദറാ ചിന്തകളിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. അവരിപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്: കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ബോധനീയ ആത്മാക്കളുടെ നയനങ്ങളെ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം. എൻലൈറ്റ് our spiritual eyesight. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം. ഒരു സൗഖ്യദാന ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നു, അത് വായിച്ച് അങ്ങ് വിടുന്നു, അങ്ങനെയല്ല. There should be something which has to happen today or this particular day when we go through the incident that had happened once upon a time in Lord's healing ministry. ഇത് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ we are partaking into it, not even participating. Don't come to church to participate in the Holy Kubana. You are not participating in it. You are partaking into an event. To be more precise, to the event, the same event which had been instituted by Lord Jesus Christ 2000 years ago. We are partaking into the same, it's not a different event. Suppose as there is a river flowing around this church, a river flowing around this church. There is no end, no beginning. No end, no beginning. If someone who enters into the river steps down and put your step into it, you feel the എന്താണ്, വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ കുളിര് നിങ്ങളുടെ കാലിൽ അറിയാൻ പറ്റും. Next day, someone else step into the river on the eastern side. He also feels the same thing. Western side, northern side, southern, wherever anyone who enters, irrespective of the time period, because time and space comes. എവിടെയാണ് സമയവും പരിധിയൊക്കെ വരുന്നത്? നമുക്കാണ്. വി ആർ ഇൻ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ്. ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം there is no time and space. So what I want to specify is that the Holy Kumana and all the healing ministries, all the incidents that happened in the life of Jesus Christ once upon a time, because he was in time, someone who was beyond time, without time and space, came into time and became man of ourselves and took our own body and flesh, and he became within the time and did some incidents and instituted some sacramental rubrics. And we are now, what we are doing, are we doing or re-inaugurating the same incident once upon which was started? No. The institution of the Holy Kubana was made 2000 years ago in the house of Marcus
And we are partaking into the same event, It is not a different event. Wherever it is done, whether it's in America or Africa or India or any remote places, we are partaking, part of the same event, just like the river is the same around the church. Whoever enters into the river at any sites feel the same feel of the water or the cold. Similarly, when it was instituted by Lord Jesus Christ, when it was given to the apostles, the body and blood of Christ, when it was given to the apostles, the same body we are receiving and getting now in this time. For God, there is only one time, that time and this time are the same. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ കർത്താവ് കൊടുത്ത ഈ അപ്പവീഞ്ഞുകളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ആത്മനയനങ്ങൾ പ്രകാശിക്കണം. ഒരു ബ്ലൈൻഡായിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ സൗഖ്യമാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ വായിക്കുവാനാണെങ്കിൽ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാനാണെങ്കിൽ, ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക്, ഐ നീഡ് 3 days to explain this chapter. അവസാന ഭാഗത്ത് ഞാനതാണ് എങ്കിലും വായിച്ചപ്പോൾ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ മാറി മാറി വരികയാണ്. ഒരു മനുഷ്യനെ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് അവനെ സൗഖ്യമാക്കുമ്പോൾ അവൻ ജന്മനാ അവൻ കുരുടനാണ്, കണ്ണു കാണില്ല. ഇപ്പൊ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, ഒരു അത്യാഹിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗം വന്നാൽ that's because of the sin of that particular person or the sin of the parents of that particular person. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. ഇപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ്, അതിന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. We all have faced a lot of miseries in our life. Unexpectedly, so much of things happens in our life. Some people blame it to the ancestors, maybe because of that, or maybe because of the sin that we committed. One thing is sure, now no miseries will happen in our life without a reason. ഇത് ദൈവമല്ല കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലമായിട്ട് ഇത് നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരുകയാണ്. പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് പരീക്ഷ. ദൈവം ആരെയും പരീക്ഷയില്ല. യാക്കോബിലുണ്ടാക്കാറ് യാക്കോബ്, ദൈവം ആരെയും ദോഷങ്ങളാൽ പരീക്ഷിക്കുകയില്ല, താൻ ആരാലും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വന്തം മോഹങ്ങളാൽ വശീകരിച്ച് വശംവദനായി പോകുന്നത് കൊണ്ടത്രേ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പാപത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായിട്ട് നമ്മളിൽ ദുരിതങ്ങൾ വന്നു ചേർന്നിരിക്കും, ഒരു സംശയം വേണം. എന്നാൽ ചിലർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മിടുക്കന്മാർക്ക് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ദൈവം ഇത് അനുവദിക്കും. ടെസ്റ്റ് എന്തുവായാലും ഉണ്ട്, പരീക്ഷ പാസ്സാകണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ ഇല്ല, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതുപോലെ ചിലർക്ക് ദൈവം ഈ പരീക്ഷകൾ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷ കൊടുത്ത മനുഷ്യനാണ്. അത് കർത്താവ് സാക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവനാണോ, ഇവന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരാണോ പാപം ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് മറുപടി പറയാണ്, ഇവനോ ഇവന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരോ പാപം ചെയ്തിട്ടല്ല, പിന്നെയോ ദൈവനാമം മഹത്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിനത്രേ. അങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെട്ട് ഈ മിസറീസ് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് അയ്യോ മഹാഭാഗ്യം. അങ്ങനെയുള്ള മിസറീസ് ദൈവം വരുത്തുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അനുവദിക്കും, വരുത്തുമ്പോൾ എന്നല്ല, അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോളൂ, അതിനുള്ള കൃപയും കൂടെ തന്നിട്ടേ ഇത് തരത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട്, ഈ സഹദയന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ദിവസം നഥനയേൽ ശ്ലീഹായുടെ ജീവചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുമായിരുന്നു. നഥനയേൽ ചുമ്മാ മരത്തിന് കൂട്ടിയിരുന്നവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കൂടെ കൂട്ടിയതാണ്. എല്ലാ സ്ത്രീയന്മാരും സഹദയന്മാരായവരാണ്. ഇന്നലെ എന്തോ എന്റെ മനസ്സിൽ കൂടി നഥനയേൽ ശ്ലീഹായാണ് കടന്നുപോയത്. പച്ചയ്ക്ക് തൊലി അങ്ങോട്ട് ഉരിച്ചു എന്നിട്ട് വെട്ടിക്കൊണ്ടു. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഇത് സാധിക്കുന്നത്? Because God gives them first the grace to take up the burden, and then ഇവർക്കുള്ള ഈ സഹോദരന്മാർക്കും വിശുദ്ധന്മാർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും തേജസ്സിന്റെ നിലവാരം വേറെയാണ്. സൂര്യന്റെ തേജസ് വേറെ, ചന്ദ്രന്റെ തേജസ് വേറെ,
നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ, മനുഷ്യരുടെ തേജസ് വേറെ, മൃഗങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ. എത്രയും വലിയ എക്സാം പാസ്സാവുന്നു അത്രയും വലിയ കിരീടമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ സഹോദരന്മാരെ കിരീടമണിയിക്കുന്നവനെ എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവന് ദൈവത്തിന്റെ നാമം, കർത്താവിന്റെ ഒരു നാമം മഹത്വപ്പെടണം. അതിനുവേണ്ടി ഇവൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്രയോ കാലമായി അവൻ കുരുടനായിട്ട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. കർത്താവ് അതുവഴി എത്രയോ തവണ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്, കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷം സുന്ദരം എന്ന ഗോപുരത്തിന്റെ പടിവാതിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, മുടന്തൻ അല്ലേ? കർത്താവിനെ സൗഖ്യമാക്കിയില്ല. കർത്താവ് എത്രയോ തവണ അതുവഴി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം. ഇവൻ സ്ഥിരം അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവനാണ്. പക്ഷെ അവന്റെ സമയം എപ്പോഴായത്? പത്രോസും യോഹന്നാനും 9-ാം മണി നേരത്ത് കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷം, പെന്തിക്കോസ്തിക്ക് ശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അവന്റെ സമയമായത്. എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട്. ഇവന്റെ സമയം ഇപ്പോഴായിരിക്കും. ഈ ബ്ലൈൻഡ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? നമുക്കാർക്കെങ്കിലും കാഴ്ചയില്ലാത്തവരായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരും ഉണ്ടോ. പക്ഷെ കർത്താവ് അവസാനം ഒരു വചനം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ? യേശു അവരോട്, നിങ്ങൾ കുരുടരായിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാപമില്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാപം നിലനിൽക്കുന്നു. നമ്മളോടാണ്. ഇതെന്നും വേദോസം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഇത് എന്നോട് പറയുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നോട്, നമ്മളോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്, നോയമ്പ് നോക്കുന്നുണ്ട്, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്, വിശുദ്ധ കുർബാന പതിവില്ലാതെ മുടങ്ങാതെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അയൽക്കാരനോട് ഞാൻ മിണ്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ നോമ്പിനേക്കാളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ വൈരാഗ്യം. വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നോമ്പെടുത്തിട്ട്? പക്ഷത്തിൽ മാത്രം നോമ്പേൽ പോന്നേരായി നോമ്പേൽ പോനല്ല നിഷ്ഫലമായിടുമീ ഭക്ഷണ നോമ്പതിനെ ദ്വേഷിപ്പു ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ്യായോ ഹല്ലേലൂയ്യ, അന്യായം വിടുവിൻ. അതുകൊണ്ട് പക്ഷത്തിൽ നോമ്പെടുക്കണ്ട എന്നല്ല, പക്ഷത്തിൽ നോമ്പുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ഉപവാസം, വിരോധം മാത്രം അങ്ങോട്ട് കൂടി വരുന്നതല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല. ശരീരത്തെ നമ്മൾ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഉള്ള് പ്രകാശിക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിതാക്കന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചത്, കർത്താവേ നിങ്ങളുടെ ബോധനീയ നയനങ്ങളെ, അകത്തൊരു കണ്ണുണ്ട്, അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടണം. എഫേസ്യർ 3:14. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല കുടുംബങ്ങൾക്കും കാരണമായ പിതാവാം ദൈവത്തിന് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പൗലോസ്ലീഹ പറയാ. എന്നിട്ട് പറയാണ്, അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം. അതെന്താണ് മഹത്വത്തിന്റെ ധനം? ഈ പൗലോസ്ലീഹയുടെ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം കുറച്ചു നേരം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടൂല. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ദാഹത്തോടെ ഇരിക്കണം. അവൻ തന്റെ ധനത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനൊത്തവണ്ണം. അതെന്താണ് ആ ധനം? വേറൊരുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഫിലിപ്പിലേഖനത്തിൽ, നമ്മുടെ ദൈവമോ തന്റെ ധനത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനൊത്തവണ്ണം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും പൂർണ്ണമായും തീർത്തു തരും. എന്താണ് ധനത്തിന്റെ മഹത്വം? ക്രിസ്തു യേശു പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമാണെങ്കിൽ ഗ്രിഗറി ഓഫ് നിസ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ജീസസ് ഈസ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് ദ ഫാദർ ആൻഡ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ഇഫ് സോ, മഹത്വത്തിന്റെ ധനമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടേണ്ടതിന്. ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടോ? ബോധമുണ്ടോ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി? We must be more concerned about your inner man. There is an inner man which is the man who is going to have the eternal life. Of course there will be a body for us. Of course കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ശരീരമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ശരീരത്തിനേക്കാളിൽ ശരീരത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ലെന്നല്ല, ശരീരത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പക്ഷെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ, ഈ അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യനിൽ പുറത്തെ മനുഷ്യനെ പോലെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്.
വെച്ചാൽ പുസ്തകം. ഇത് സദറ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. അല്ല, സദറ ഈ വരാൻ പോകുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എടുത്ത് വായിപ്പിക്കുന്നു. 40-ാം വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയിലെ എത്രോയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ്. 40-ാം വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയുടെ എത്രോയിൽ വായിക്കുകയാണ്. പ്രധാന ആലയത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയമൂറും ലവംഗവും കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും. ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ അല്ലേ? എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാതെ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? എന്താ മനസ്സിലാതെ പോകുന്നേ? ഇത് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യർ എഴുതിയല്ലേ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പിടികിട്ടുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് പിടികിട്ടുന്നില്ല? അത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞുതരാം. Hi, man. How are you? You? Okay. He's too small. Can you explain which standard are you? Which class? 10th grade. You might have learned. More. What is your good name? Third one. Yeah. You, Mola. What is your good name? Alia. Can you explain what is sin theta plus cos theta? No, she doesn't know because she hasn't learned it. She's very small and a kid. But I'm not asking you, no way. But he is supposed to say it, right? Because he has learned it. I think so. ഞാൻ 9ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിച്ചത്. ഇന്നത്തെ പിള്ളേർ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ ഇതൊക്കെ പഠിക്കും. ഇൻ കേസ് അമോൻ അത് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ there is some problem. പിതാക്കന്മാർ ആത്മീയമായും വളർന്നു പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റലിജൻസി പഠിച്ചെന്നല്ല, വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് അവർ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനം അവർക്ക് കിട്ടും. പരിശുദ്ധാത്മ 1 കൊരിന്ത്യർ 1 അന്ന് അവൻ സകലത്തിലും വിശേഷാൽ സകല ജ്ഞാനത്തിലും വചനത്തിലും നിങ്ങൾ സമ്പന്നരായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു കൃപാവരത്തിലും കുറവില്ലാത്തവരായി ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു കൃപാവരത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you are the one who has to attain the divine wisdom and explain it through your mouth. You are also supposed to do that, spreading the word of God. എനിക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഒരു വലിയ വെളിച്ചമാണ് കന്യകമറിയാം വചനം ഉള്ളിലാക്കി മാംസമാക്കി ജനിപ്പിച്ചു തന്നു. നമ്മൾ ആ മാംസത്തെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് വചനത്തെ ജനിപ്പിക്കണം. മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ്? കന്യകമറിയാം വചനത്തെ ഉള്ളിലാക്കി വചനം ഉള്ളിലാക്കി മാംസമാക്കി നമുക്ക് ജനിപ്പിച്ചു തന്നു. ആ മാംസത്തെ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ്? ഉള്ളിലാക്കാൻ. നമ്മൾ അതിനെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ വചനത്തെ പ്രസവിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചനം പറയണമെന്ന്. അത് പറയുന്നത് ചുമ്മാ പറയതല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇതിലെല്ലാം തികവുള്ളവരാണ്, നിറഞ്ഞവരാണ്. ഈ സമയപരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും 1ാം ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന? കർത്താവേ, എൻ്റെ തലവേദന മാറണേ, എൻ്റെ ക്ഷീണം മാറണേ, എൻ്റെ മോളുടെ കല്യാണം നടക്കണേ, എൻ്റെ വീട് പണി നടക്കണമേ, എൻ്റെ കാലിലെ ഞരമ്പിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വേദന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ നിലവാരം. അതൊക്കെ വിട്ടു. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഈ എഴുതിയ പിതാക്കന്മാർക്ക് മിക്കവാർക്കും എല്ലാവർക്കും കണ്ണും കാലും കൈയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം പീഡയുടെ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന പിതാക്കന്മാരാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതിയത്. നിക്കാ സുന്നോദോസിലെ ഒട്ടുമിക്ക പിതാക്കന്മാരും ഒന്നിയിൽ കാലില്ല, അല്ലെ കൈയില്ല, അല്ലെ കണ്ണില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. മുടന്തിയൊക്കെ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നിറങ്ങിയല്ല. ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ അതിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ജ്ഞാനം. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ എഴുതിയത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നത്, ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം, നമുക്ക് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ അവരോളം വളർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള. വളരണം പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അവർ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ആത്മീയ ലവംഗം മുഴുവനും കൊണ്ട്
ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും തന്റെ പരിശുദ്ധ നോമ്പാൽ ഞങ്ങളുടെ ദശേന്ദ്രിയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തോ. അതെന്നതാ? ആദ്യത്തേതോ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ദശേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? ദശേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, സെൻസസ്. ഹൗ മെനി സെൻസസ് വി ഗോട്ട്? 5 senses. What do you mean by ദശേന്ദ്രിയങ്ങൾ? ദശ മീൻസ് 10. ദശേന്ദ്രിയങ്ങൾ മീൻസ് 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പം ഒന്നീ പ്രാർത്ഥന തെറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് റോങ് ആണ്. ഏതാണ് ശരി? പ്രാർത്ഥന തെറ്റാണ്, അതാണ് ശരി. അങ്ങനെയാണോ? അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്? പ്രാർത്ഥനയുടെ തെറ്റിലൊന്നുമല്ല. ആ ജ്ഞാനം വന്നപ്പോൾ അവർ എഴുതിയതാണ് ജ്ഞാനം. അതാണ് ദൈവിക ജ്ഞാനം. എന്താണ് ദശേന്ദ്രിയങ്ങൾ? നമുക്കെല്ലാവർക്കും 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പുറത്ത് കാണുന്ന 5 സെൻസസ്. വാട്ട് ഓൾ ആർ ദേ? കണ്ണ്, നാക്ക്, മൂക്ക്, ചെവി, ത്വക്ക്, സ്പർശനം. അകത്തൊരു മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന് കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ? ഈ മനുഷ്യന് ഇതേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. അകത്തൊരു കണ്ണുണ്ട്, അകത്തൊരു നാക്കുണ്ട്, അകത്തൊരു മൂക്കുണ്ട്, അകത്തൊരു ത്വക്കുണ്ട്. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇത് തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പം കണ്ണിന്റെ കാര്യം മാത്രം എടുക്കുക. ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദിവസങ്ങൾ വേണം. കണ്ണാണ് ഇവിടെ വിഷയം. കർത്താവ് അവനെ കണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചു, ഇങ്ങോട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞു. തുപ്പി നിലത്ത് നിന്ന് മണ്ണ് കുഴച്ചു, അതവന്റെ കണ്ണിൽ തേച്ചു. ആദാമിനെ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയവൻ അവൻ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുവാൻ കാരണമായ കണ്ണിനെ, എങ്ങനെ മോഹത്തെ ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുമാറാക്കിയ കണ്ണിനെ മണ്ണ് കൊണ്ട് മരുന്നുണ്ടാക്കി അവന്റെ കണ്ണിൽ തേച്ചു. ഒരുപാട് അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അടയാളങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ മർമ്മങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട്. ആദാമിനെ മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയവൻ മണ്ണിൽ തുപ്പി മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള അവന്റെ കണ്ണിനെ ആ മണ്ണിനാൽ ഒരു മരുന്നുണ്ടാക്കി അന്ധമായി പോയ അവന്റെ കണ്ണ് ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് അടയാളമാണ് ഈ ബ്ലൈൻഡ് മാനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത്. ഇത് തിന്നാൽ നിന്റെ കണ്ണ് തുറക്കും എന്നാണ് പിശാച് അവനെ പഠിപ്പിച്ചത്. ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, മോനെ ഇതിപ്പം കഴിക്കരുത്, ഞാൻ തരാൻ. അവന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അത് വെച്ചിരുന്നത്. വേറെ ആർക്ക് കൊടുക്കാനാണ്? നമുക്ക് തരാനാണ്. പിന്നെ അവനത് മാറ്റി കഴിച്ചതുകൊണ്ട് കർത്താവിനൊരു രക്ഷാ പദ്ധതി തന്നെ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അവൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അവന്റെ ശരീരം തകർത്ത് നമുക്ക് തന്ന് നമ്മുടെ വായിലേക്ക് അത് വെച്ച് തരികയാണ്. 9-ാം മണി പ്രാർത്ഥനയിലെ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച സെദറ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അവിടെ അവസാനത്തെ വചനം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥന പിതാക്കന്മാർ ആ സെദറ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ സെദറ ശ്രദ്ധിക്കണം. കർത്താവിന്റെ രക്ഷണ്യ പ്രവർത്തനം 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്: ആദാമിനെ എവിടെ സംസ്കരിച്ചുവോ, മൽക്കിസദേക്ക് എവിടെ ബലി നടത്തിയോ, അബ്രഹാം തന്റെ പുത്രനെ എവിടെ യാഗം കഴിച്ചോ അവിടെ തന്നെ. എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ. കർത്താവിന്റെ സ്ലീബ നാട്ടപ്പെട്ടു, അവന്റെ രക്തം ആദാമിന്റെ വായിലേക്ക് ഈറ്റിറ്റ് വീണു. ഇതാണ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ആദ്യം കൊടുത്തി കഴിച്ച് അതിനു മുമ്പ് മറ്റേ കയറി കഴിച്ചു. ഏതാ? ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം. ഇന്ന് നമ്മൾ പിള്ളേർക്കെല്ലാം ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം വിളമ്പുകയാണ്, കണ്ണ് ഇരുണ്ടു പോവുകയാണ്. ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം വിളമ്പി കണ്ണിന്. അതുകൊണ്ടാണ് മാമോദീസായ്ക്ക് കുർബാന കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പാടുന്ന പാട്ട് ഏതാണ്? അത് അന്നേരം ആ കുഞ്ഞിന് മാത്രമേ പാടത്തുള്ളൂ. വേറെ ആരും കുർബാന കഴിക്കുമ്പോൾ അത് പാടത്തില്ല. പറുദീസയിൽ ആദാം രുചി നോക്കാത്ത ഫലം. ആദാമിന് കിട്ടിയില്ലേ? അത് ഇതാ വേണ്ടിരിക്കും. വേണേ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് സാധനം. അങ്ങനെ അതാണ് കർത്താവിന്റെ ശരീരം. ഇതെന്റെ ശരീരം പോലെയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ല കൊടുത്തതാണോ? ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് മൈ ബോഡി, ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് മൈ ബ്ലഡ്, അങ്ങനെയാണോ കൊടുത്തത്? ദിസ് ഈസ് മൈ ബോഡി, ഇതെന്റെ ശരീരമാണ്. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരിലേക്ക് ഈ ശക്തി കയറത്തുള്ളൂ, അവന്റെ ഉള്ളിലെ പ്രകാശിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കണ്ണും അകത്തെ കണ്ണും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ എടുത്തിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത അശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ അകത്തെ കണ്ണ് അടഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ യേശുവിനെ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, നടക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഉച്ചയും കുത്തി നിന്നാലും നടക്കില്ല.
കാരണം കർത്താവിന് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം മതി, വിശുദ്ധി. അല്ല നിങ്ങൾ എത്ര പൈസ പള്ളിയിൽ കൊടുത്തുന്നോ, നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം ഒരുങ്ങി വന്നെന്നോ, എത്ര നോമ്പെടുത്തുന്നോ, ഇതെല്ലാം നമ്മളെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഘടകങ്ങളാണ്. നമ്മൾ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, ദാനധർമ്മങ്ങള്, പിന്നെ ആരാധനയിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന എല്ലാം എന്തിനാണ്? വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വളർന്ന് അന്തർനയനങ്ങൾ പ്രകാശിക്കുവാനാണ്. ആണ് കർത്താവരോട് പറഞ്ഞു, യഹൂദന്മാരോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ നിങ്ങൾ കുരുടരാണ്. അച്ഛനാണ്, കുർബാന ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, അത്ര അച്ഛനാണ്, എല്ലാ സഭാകാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്, വിശ്വാസിയാണ്, ട്രസ്റ്റിയാണ്, സെക്രട്ടറിയാണ്, എല്ലാമാണ്, സർവ്വ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു കളയും, പക്ഷേ കാഴ്ചയില്ല. കാഴ്ചയുള്ളവർ വചനത്തെ പ്രസവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്, ഈ രണ്ട് കണ്ണും തമ്മിൽ. അകത്തെ കണ്ണ് പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ പുറത്തെ കണ്ണ് ശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കും. കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ശരീരത്തിന്റെ വിളക്ക് എന്താണ്? കണ്ണാകുന്നു. കണ്ണ് ചൊവ്വുള്ളതെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവനും പ്രകാശിതമാകും. കണ്ണ് ചൊവ്വുള്ളതല്ലെങ്കിലോ ശരീരം മുഴുവൻ ഇരുണ്ടതായിരിക്കും. ഇരുളിനെ മാറ്റാൻ ഒരൊറ്റ സാധനത്തിനെ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഏത് സാധനത്തിനാണ്? ഇനി നിങ്ങളുടെ കണ്ണ്, എൻ്റെ കണ്ണ്, എൻ്റെ ഇരുണ്ടു പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക. എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് ഇരുണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ കുറെ അശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ഇനി ഈ കണ്ണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇയ്യോ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുമായിട്ടൊരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു, പിന്നെ ഞാൻ അശുദ്ധിയെ കാണുന്നത് എങ്ങനെ? ഇന്ന് പിശാച് ലോകത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വലിയവരെ എല്ലാരെയും തകർത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അശുദ്ധിയിലാണ്. അശുദ്ധി ഇതിൽ വീണുപോയാൽ എൻ്റെ ദൈവമക്കളെ തിരിച്ചു വരാൻ വലിയ പാടാണ്. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ആശ്രമത്തിൽ ഇതിൽ വീണ് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കിടക്കുന്ന അനേക കുടുംബങ്ങൾ വന്ന് കൗൺസിലിംഗിൽ വരും. പക്ഷേ ചിലർ രക്ഷപ്പെടണമല്ലോ എന്നുള്ള കാരണം ഇതിൽ വീണുപോയ ട്രാപ്പാണ്. നമുക്കൊന്ന് ഇതിൽ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടിയാൽ പിശാച് അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി കൂട്ടി ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് തരും. അങ്ങനെ ഇതിൽ ഇതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ രക്ഷപ്പെടാം, കർത്താവ് ഇറങ്ങിയാൽ രക്ഷപ്പെടാം. കാരണം ഇരുളിനെ മാറ്റാൻ ആർക്കേ പറ്റൂ? കറക്റ്റ്, വെളിച്ചത്തിന് അല്ലെ പ്രകാശത്തിനെ പറ്റൂ. നിങ്ങൾ ഈ മുറി മുഴുവൻ ഇരുട്ടാണെങ്കിൽ വെളി കളയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഒരു ലൈറ്റ് കത്തിക്കുക, പ്രകാശിതമാവും. യേശുവിന്റെ വചനം, അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാസ്ലീഹ കൃത്യമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ, ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു, ആദിയിൽ അവൻ ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു, സകലതും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല, അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമാകുന്നു. വെളിച്ചം എവിടെ പ്രകാശിക്കുന്നു? ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു, ഇരുളോ അതിനെ പിടിച്ചടക്കുകയില്ല. ഇരുള് മാറണമെങ്കിൽ വെളിച്ചം കയറിയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. വെളിച്ചം വരണമെങ്കിൽ ജീവൻ വരണം. ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പോ അതൊക്കെ ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോ രാവിലെ നമുക്ക് ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി, ഒരുതരം ജീവനാണത്. നിങ്ങൾക്കൊരു നിങ്ങൾ ഒരു ദുരിതത്തിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ കണ്ടപ്പോൾ അവനെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ട് സ്നേഹിക്കണമെന്ന് തോന്നി, സഹായിക്കണമെന്ന് തോന്നി, ഒരുതരം ജീവനാണത്. ആ ജീവൻ സമൃദ്ധിയാക്കാനാണ് കർത്താവ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജീവൻ നൽകുവാനും, ബാക്കി പറയാം, സമൃദ്ധിയായി, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഗീവ് യു ലൈഫ് ഇൻ അബണ്ടൻസ്. ഇതാണ് ജീവൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് പ്രകാശം. ഈ പ്രകാശം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അകത്തെ ഇരുള് മാറും. ഈ മൈലപ്രായിൽ ആശ്രമത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള 1-2 ചെറുപ്പക്കാര്, എനിക്കിത് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അലാം വെച്ച് എണ്ണീച്ചിരുന്ന അശുദ്ധികൾ കാണുന്നവരുണ്ട്. അലാം വെച്ച്, കാരണം ഉറങ്ങാൻ താല്പര്യമില്ല. നീ ഉറങ്ങിപ്പോയി എണ്ണീച്ചിരുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പയ്യൻ ദൈവവചനം എടുത്ത് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു നടക്കുക. കർത്താവ് ഇറങ്ങിയാൽ നേരെ തിരിക്കും. കർത്താവ് ഇറങ്ങണം, വേറെ ആരും പറ്റില്ല. ഇരുളിനെ മാറ്റാൻ ഈ വചനത്തിനെ, വചനമായി ജഡമായവൻ മാത്രം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ വചനം പറയണം, വചനം ഉള്ളിലാണോ,
എന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി ചുമ്മാ ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന വചനത്തെ നമ്മൾ വെറുതെ ധ്യാനിക്കണം. നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ഇരുളടഞ്ഞ നമ്മുടെ അകത്തെ കണ്ണ് പ്രകാശിതവും ആ പുറത്തെ കണ്ണ് ശുദ്ധിയുള്ളത് കാണുവാൻ പതുക്കെ ആഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെ അകവും പുറവും ശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമായ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണോ? ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല, വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് എത്രയെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട്, തൽക്കാല ശരീരം എന്നുള്ളത് ഞാൻ കണ്ണെന്ന് വയ്ക്കുകയാണ്, കണ്ണുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കാം. ദൈവമക്കളെ, യേശുവിന് ജഡീക പാപങ്ങളെ നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രയും സന്തോഷം വേറൊന്നുമില്ല. കാരണം ജഡത്തിലാണ് പിശാച് ആദ്യം പണി തുടങ്ങുന്നത്. അത് ഭക്ഷണത്തിൽ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിനെ ആദ്യം പരീക്ഷിച്ചത് എവിടെയാണ്? ഭക്ഷണത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ മനുഷ്യന് എപ്പോഴാണ് പ്രകാശം വന്നതെന്നറിയാമോ? അവസാനം അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ കർത്താവേ എന്നൊരു വിളി. അതുവരെ വിളിച്ചത് സർ, യജമാനെ, മാസ്റ്ററെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആള് പെട്ടെന്ന്